The next task scheduling, RTOS task scheduling algorithm. Already we have discussed cyclic cooperative scheduling algorithm and scheduling using precedence constraint. So the third one is cyclic and round robin scheduling. Both of this scheduling algorithm work on the basis of time slicing. First is cyclic scheduling algorithm. This cyclic scheduling algorithm is mainly used for handling periodic tasks when the number of tasks are less. അതായത് കുറച്ച് ടാസ്കേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം ആണ് സൈക്ലിക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം. ആൻഡ് ദിസ് cyclic scheduling it will execute in a cyclic fashion. All the tasks will get equal priority. എല്ലാ ടാസ്കിനും priority equal ആയിരിക്കും. There is no constraint that a low priority as well as a high priority. Low priority, high priority എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസും അല്ല. Each task will get a particular time slice for its execution and it will execute in a cyclic manner. This is the cyclic scheduling algorithm. Here the activities, each task can perform its activity for an indefinite number of times. ഒത്തിരി പ്രാവശ്യം ഒരു ടാസ്കിന് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് സൈക്ലിക് ഷെഡ്യൂളിംഗ് അൽഗോരിതം. സപ്പോസ് വി ആർ ടേക്കിംഗ് 3 ടാസ്ക് T1, T2 ആൻഡ് T3. 3 ടാസ്ക് ഉണ്ട് T1, T2, T3. ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് the T cycle represents the clock cycle. T1, T2, T3 എന്ന് പറയുന്ന 3 ടാസ്ക്, ആ 3 ടാസ്കിൻ്റെ ക്ലോക്ക് സൈക്കിളാണ് ടി സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ടാസ്കിൻ്റെയും ടൈം ഫ്രെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഫസ്റ്റ് ടാസ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് T1 പ്ലസ് ടി സൈക്കിൾ, T1 പ്ലസ് 2 ഇൻറ്റു ടി സൈക്കിൾ, T1 plus 3 into T cycle, etc. etc. For the second task, it is T2 plus T cycle, T2 plus 2 into T cycle, etc. And for the third task, it is T3. In the first slot, it will execute at time period T3. In the second slot, it will execute at time period T3 plus T cycle. In the third slot, it will execute within the time cycle T3 plus 2 into T cycle. This likewise it will execute. This is about the cyclic scheduling algorithm. The main speciality is that it will execute only for a limited number of tasks. That is, the number of periodic tasks which should be less. That is the main feature of the cyclic scheduling algorithm. And the example of the cyclic scheduling algorithm is an orchestra playing robot. Here there is a director robot as well as playing robots. The duty of the director robot is that it will sense the musical signal. It will sense and as well as it will send the musical note to the playing robot so that the playing robot can play as well as it will acknowledge to the director. When the second musical note comes, the director robot sends that musical note, send it to the corresponding playing robot and the playing robot will play the musical note. This likewise it will execute in a cyclic manner. This is called a cyclic scheduling. Next type of scheduling is round robin scheduling. നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ സെയിം റൗണ്ട് റോബിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് മോഡൽ ഇൻ അവർ ട്രഡീഷണൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ഈസ് ജനറൽ പർപ്പസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഓൾസോ. And here we are using a round robin model which is a hybrid of both clock driven model as well as event driven model. The example for clock driven model is cyclic model that we have previously discussed, and for example for an event driven model is preemptive model that you have already studied. അപ്പോൾ റൗണ്ട് റോബിൻ ഇസ് എ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഓഫ് ക്ലോക്ക് ഡ്രിവൺ മോഡൽ ആൻഡ് ഇവൻറ്റ് ഡ്രിവൺ മോഡൽ. In this round robinathu each task is allotted a time slice for its execution. ഓരോ ടാസ്കിനും ഒരു കുഞ്ഞ് ടൈം സ്ലൈസ്, ഒരു ലിമിറ്റഡ് ടൈം സ്ലൈസ് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദാറ്റ് ടൈം സ്ലൈസ് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ടി സ്ലൈസ്. ഹിയർ ടി സ്ലൈസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ടാസ്കിനും ഓരോ ടൈം സ്ലൈസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എക്സിക്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട്. ഹിയർ ടി സ്ലൈസ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ. ടി സ്ലൈസ് ഈക്വൽ ടു T cycle divided by n.
ദാറ്റ് ഈസ് where n is the number of task. ഓരോ ടാസ്കിനും ഓരോ ടേൺ കൊടുക്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ആ ഓരോ ടേണിൻ്റെ അതും അതിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടി സ്ലൈസ് ആണ്. ആ ടി സ്ലൈസ് ടൈം പീരീഡ് വരെ ഓരോ ടാസ്കിനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ദെൻ ദ കൺട്രോൾ ഗോസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. അങ്ങനെ എല്ലാ ടാസ്കും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ബാക്കി റിമൈനിങ് ജോബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും അത് ഫസ്റ്റ് ടാസ്കിലോട്ട് വന്ന് ബാക്കി എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യും. ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് this T slice. So each and every task will get its turn. Here also, as the previous model, there is no priority. It executes without any priority, and its implementation is easy when compared to other models. Implementation is easy and it executes without any priority constraint. That is one of the main advantage of this round robin time slicing. So the low priority model will not go for a starvation process here. There will not be any starvation for any of the tasks in this round robin scheduling. Next is an example for round robin scheduling. We need to send a set of messages from port A to port B. പോർട്ട് എയിൽ നിന്ന് പോർട്ട് ബിയിലോട്ട് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യണം. പക്ഷേ മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും പോർട്ട് എ ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ദാറ്റ് മെസ്സേജ് ഫ്രം സം അതർ ഡിവൈസ്. ഏതോ ഒരു ഡിവൈസിൽ നിന്നാണ് പോർട്ട് എക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത്. അത് ഓരോ 20 മില്ലി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഈ പോർട്ട് എക്ക് മെസ്സേജ് കിട്ടുന്നത്. പോർട്ട് എ ആണ് ആ മെസ്സേജിനെ മേടിച്ച് അതിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്ത് പോർട്ട് ബി വഴി സെൻഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ മെസ്സേജ് പോർട്ട് എ പുറത്തുനിന്ന് ഏതോ ഒരു സ്ലോട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന മെസ്സേജിനെ റീഡ് ചെയ്യണം. റീഡ് ചെയ്യുന്നത് ആ മെസ്സേജ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് കോഡഡ് മെസ്സേജാണ്, സ്ട്രീം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്, സ്ട്രീം ഓഫ് കോഡഡ് മെസ്സേജസ് ആണ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോ 20 മില്ലി സെക്കൻഡിൻ്റെ ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടാണ് ആ മെസ്സേജസ് വരുന്നത്. ആ 20 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഓരോ 20 മില്ലി സെക്കൻഡ് ഗ്യാപ്പിലും ആ മെസ്സേജ് വരും. ആ വരുന്ന മെസ്സേജിനെ അത് ജസ്റ്റ് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആ മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആ മെസ്സേജിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ വീണ്ടും അതിനെ ഒന്നും കൂടെ എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ പോർട്ട് ബിയുടെ സ്ലോട്ട് വഴി സെൻഡ് ചെയ്യണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രോബ്ലം. സോ ഫോർ ദസ് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു 5 ടാസ്ക്കായിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദ ടാസ്ക് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ആസ് C1, C2, C3, C4 ആൻഡ് C5. 5 ടാസ്ക്കായിട്ട് ഈ കംപ്ലീറ്റ് പ്രോബ്ലത്തിനെ 5 ടാസ്ക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 5 ടാസ്കിൽ ടാസ്ക് C1ൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ചെക്ക് ദ മെസ്സേജ് ഫോർ എവറി 20 മില്ലി സെക്കൻഡ്. ഓരോ 20 മില്ലി സെക്കൻഡിനിടയ്ക്കും മെസ്സേജ് പോർട്ട് എയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ചെക്ക് ചെയ്യും. C2ൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോർട്ട് എയെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇഫ് സപ്പോസ് എ മെസ്സേജ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ മെസ്സേജിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ക്യൂവിലോട്ട് പ്ലേസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ടാസ്ക് C2ൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. C3യുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ഡീക്രിപ്റ്റ് ദ മെസ്സേജ് റിസീവ് ചെയ്ത മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യും. ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത് റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ദ ടാസ്ക് C4. കൺട്രോൾ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു C4. C4ൻ്റെ അത് ആ മെസ്സേജിനെ ഒന്നും കൂടെ എൻകോഡ് ചെയ്യും. C5 ടാസ്ക് അതിനെ പോർട്ട് ബി വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് 5 ടാസ്ക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാസ്ക് C1 വരുന്ന പോർട്ട് എ വഴി വരുന്ന മെസ്സേജിനെ ഓരോ 20 മില്ലി സെക്കൻഡിൻ്റെ അടുത്ത് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് C1 ടാസ്കിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. C2 ടാസ്ക് അഥവാ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മെസ്സേജിനെ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് അതേ ഫോമാറ്റിൽ റീഡ് ചെയ്തിട്ട് ക്യൂവിനകത്തോട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് C2ൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി. C3യുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്ന ആ ടാസ്കിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക, ആ മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് C4ൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് എഗെയിൻ അതിനെ എൻകോഡ് ചെയ്യുക. C5 അതിനെ പോർട്ട് ബി വഴി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോബ്ലത്തിന് 5 സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് വി ആർ ഗോയിങ് ഫോർ ദ ഷെഡ്യൂളിങ്ങിൻ്റെ അകത്ത് ഓരോ ടാസ്കിനും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ടൈം സ്ലൈസ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഹിയർ ദിസ് ഇസ് 12 ആണ്. ഇത് 12 ആണ്. 2 to 16 മില്ലി സെക്കൻഡ് അല്ല, 12 to 16 മില്ലി സെക്കൻഡ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി എല്ലാ ടാസ്കിനും അതിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിനകത്തൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഉണ്ട്. ഈ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചുമ്മാ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് വച്ചേക്കുന്നത്, ചുമ്മാ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് the task is if it is a
normal rectangular box. If it is a normal rectangular box, which indicates that it is the task is in initial stage. ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കോട് കൂടി വരുവാണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഈസ് ഇൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരുവാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡാഷ് മാർക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ടാസ്ക് ഇസ് ഇൻ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ടിക്ക് മാർക്ക് വരുവാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ടാസ്ക് ഇസ് ഇൻ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ ടാസ്കുകളുടെ സ്റ്റേറ്റുകളാണിത്. ഫസ്റ്റ് വെറും ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഇസ് ഇൻ ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ടാസ്ക് ഇസ് ഇൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് ലൈൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ഇൻ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. റെക്റ്റാങ്കുലർ ബോക്സിനകത്ത് ടിക്ക് മാർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ടാസ്ക് ഇസ് ഇൻ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. ഇനിഷ്യലി C1 ദ C1 is in റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. C1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജിനെ സെൻസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് പോർട്ട് എയിലോട്ട് മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സെൻസ് ചെയ്യുന്നതാണ് C1 എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റും ബാക്കി എല്ലാ ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നതും ഇനിഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലുമാണ്. ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ, സെക്കൻഡ് ടൈം സ്ലൈസ് ആകുമ്പോഴേക്കും C1 ഗോസ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. മെസ്സേജ് സെൻസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ C1 ഗോസ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് C2 എന്ന് പറയുന്നത് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ട് പോകും. C2ൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വന്ന മെസ്സേജിനെ ക്യൂവിലോട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. C2 ഗോസ് ടു ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. C2ൻ്റെ അകത്ത് ക്യൂവിനകത്തോട്ട് വരുന്ന ഓർഡറിൽ തന്നെ C3 വിൽ ഗോസ് ടു ദ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. അടുത്ത ക്ലോക്ക് സൈക്കിൾ ആകുമ്പോൾ C3 ഗോസ് ടു ദ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. C3യുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ആ വരുന്ന മെസ്സേജിനെ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ആ ഡീക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന C3 ഗോസ് ടു ദ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ്. C2 ക്യാൻ ഐദർ ബി ഇൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓർ ഇൻ ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ്. അപ്പോൾ C2ന് ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും ആവാം, അല്ല എങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റിലോട്ടും ആവാം. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പ്രോസസ്സ്. ആ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ദ ഫിനിഷ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്, എൽസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോസ് ടു ദ ബ്ലോക്ക്ഡ് സ്റ്റേറ്റ്. Next, in the next clock cycle, C4 goes to the running state, C3 and C2 goes to blocked state, and C1 is in finished state. അപ്പോൾ C4 here, the C4 is in running state. The job in C4 is it will again encrypt the decrypted message. That is, it will encode again the messages encoded by C4. And finally, in task C5, in the final clock cycle, that is the C5 clock cycle, C5 is in the last clock cycle. The C5 is in the running state, C1 is in finished state, C2, C3 and C4 goes to the blocked state. This blocked state vary depending upon the processor as well as the message content. This is about the round robin time scheduling. Here ഇവിടെ 12ഉം ഇവിടെ 60, ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ടൈം സ്ലൈസിൽ 12ഉം 16ഉം ആണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഓരോ ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്തും എന്താണ് ഓരോ 4 millisecond ടൈം ഇൻസ്റ്റൻസിൻ്റെ അകത്തും എന്താണ് ഹാപ്പൻ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽഡ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനാണ് ഈ രണ്ട് സ്ലൈഡിൻ്റെ അകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ programming model. Here there is a real-time operating system and this is real-time context switching technique. അപ്പോൾ ഓരോ ടാസ്കിൽ നിന്ന് വേറൊരു ടാസ്കിലോട്ട് പോകുമ്പോഴും അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത്, അല്ലാണ്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഓരോ ടൈം സ്ലൈസ്, ഈ ഓരോ ടാസ്കിനും ഓരോ ടൈം സ്ലൈസ് കിട്ടും എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട ടൈം സ്ലൈസ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഇറ്റ് വിൽ സേവ് ഇറ്റ്സ് കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് മെമ്മറി. അതിൻ്റെ മെമ്മറിക്കകത്ത് കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ സേവ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇറ്റ് വിൽ സ്വിച്ച് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. സോ here real time context switching, this is a hardware unit which consists of a timer, and when the timer is set to the time of the time slice, t slice ന്റെ ടൈം എന്താണോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ടൈമറിനെ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഈ ടൈമർ എക്സ്പയർ ആകുമ്പോൾ ദ ടൈമർ വിൽ ജനറേറ്റ് ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ്. ടൈമർ ഓയിസിലോട്ട് ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ആൻഡ് ദിസ് ഇൻട്രപ്റ്റ് വിൽ ഹെൽപ്സ് ഇൻ ദ കോണ്ടെക്സ്റ്റ് സ്വിച്ചിങ്. ആ ഇൻട്രപ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത കോണ്ടെക്സ്റ്റിലോട്ട് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടാസ്ക് 1, ടാസ്ക് 2 അങ്ങനെ n ടാസ്കുകളും ക്യൂവിനകത്ത് റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കും.
and this timer will start its execution. ആ ടൈമർ എക്സ്പയർ ആകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ജനറേറ്റ് ആൻ ഇൻട്രപ്റ്റ് ടു ദ പ്രോസസ്സർ. ഇൻട്രപ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏത് ടാസ്ക് ആണോ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടാസ്ക് അതിൻ്റെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിനെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇറ്റ് വിൽ സ്വിച്ച് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ടാസ്ക്. ലൈക്ക് വൈസ് ദിസ് പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ്സ് until all the task has finished its execution. This is about the round robin scheduling. ഈ ഒരു ഫിഗർ വരച്ചില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഇറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ ടൈം സ്ലൈസിങ് ആൻഡ് ദ മാക്സിമം ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ ഇസ് ദ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ടാസ്ക് ഇൻ ടു ടി സ്ലൈസ്. അതാണ് അതിൻ്റെ മാക്സിമം ടൈം ഫോർ ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ. And the main disadvantage of this time slicing is having its own disadvantage since there is no priority constraint ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് sometimes the highest priority task will need to wait until its turn receives. അതിൻ്റെ ടേൺ കിട്ടിയാൽ മാത്രമേ ഹയസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ടാസ്കിന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, even though because there is no priority constraint in this time slicing or both round robin and cyclic scheduling. This is the disadvantage of this cyclic scheduling or time slicing. നെക്സ്റ്റ് പ്രിയംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിംഗ് മോഡൽ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ടിടാം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് കോൺടാക്ട് മീ. താങ്ക് യു.